اللہ، اب اگلا پیکج آپ کی خدمت میں۔ آج رات پتہ ہے کون سی رات ہے؟ آج رات 11 کی رات، چاند کی، اور یہ روشن راتیں چل رہی ہیں۔ 15 تک 14 تک روشن راتیں ہوتی ہیں۔ آج رات کا ایک عمل کروانا ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ رسالے میں جو چھپا ہے اس سے بڑھ کے اور حیرت انگیز بڑھ کے آپ کو مل رہا ہے، اور جو کسی مجبوری سے نہیں آ سکے، جب انہیں پتہ چلے گا بہت پچھتائیں گے۔ آج رات صرف چند منٹ کا عمل، خاص گھڑیاں، خاص لمحات۔ یہ گھڑی ہر مہینے چاند کی روشن تاریخوں میں، یعنی چاند کی 11 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ میں، آج 11 ہے، اور ہم نے ہمیشہ ہر مہینے 11 سے 15 تک یہ عمل کرنا ہے۔ انتہائی آسان، مختصر، مگر اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں۔ عمل ذرا غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ چاند کی 11، آج رات بھی چاند کی 11 ہے، اور آپ ابھی چند منٹ کا عمل کر کے یہ برکات پا سکتے ہیں، سے لے کر چاند کی 15 تاریخ تک کسی بھی رات نماز عشاء کے بعد، یعنی رات کو نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک رات کے کسی بھی وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ آج تو ابھی کریں گے نا، آج تو ابھی کریں گے۔ یہ میں ہر مہینے 11 سے 15، بولیں 11 سے چاند کی 11 سے 15 تک ہر مہینے یہ عمل۔ اچھا، رات عشاء مغرب سے لے کر فجر تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ فجر سے مراد فجر کی نماز سے پہلے تک کسی رات کے لمحے میں یہ عمل کر سکتے ہیں، اور ابھی ہم نے یہ بیٹھے بیٹھے عمل کرنا ہے۔ اس میں آپ سیکھ بھی جائیں گے، اور اتنے بڑے مجمع کی برکتیں بھی ساتھ لے لیں گے، اور اتنے بڑے مجمع کے اندر جو برکات ہیں، اور اس عمل کی اپنی برکت، مجمع کی اپنی برکت، مجمع کی قربانی، مجمع کی ہجرت، اور مجمع کے اندر کی توجہات کی اپنی برکت ہے، اور یہ ساری برکتوں والی چیزیں اس مجمع کی برکت سے کر رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات اپنی مٹھیاں دونوں ہاتھوں کی بند کریں، اور مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف کریں، جیسے دعا کے لیے نا، اپنی گود میں رکھیں، مٹھیاں اپنی گود میں رکھیں۔ جیسے دعا کے لیے اوپر ہاتھ ہوتے ہیں، ایسے مٹھیوں کا ہاتھ بھی، مٹھیوں کا رخ بھی اوپر ہو، اپنی گود میں رکھیں، بالکل ریلیکس پرسکون ہو کے۔ مٹھیاں ہاتھ اٹھا کے نہ بیٹھے، اپنی گود میں رکھیں، بالکل پرسکون، بالکل پرسکون۔ اب میری طرف دیکھیں، ابھی عمل شروع نہیں ہوا، یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ مٹھیاں بند، اور اپنی دونوں رانوں پہ مٹھیاں رکھ لیں گے، رکھ لی سہولت سے۔ اب میں عمل جو کراؤں گا ذرا اس کو سنیں، پہلے اس کو سنیں۔ آپ نے صرف 2 لفظ پڑھنے ہیں، والتین والزیتون، بس، والتین والزیتون۔ یہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے رزق کے 2 تحفے ہیں جن کی باقاعدہ قسمیں کھائی ہیں، والتین انجیر، والزیتون، اللہ نے 2 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ رزق کی جو قسمیں کھا رہا ہے، جو عمل یہ کرے گا اس کی مٹھیاں، اس کے ہاتھ ہمیشہ رزق پہ بھرے رہیں گے۔ کبھی یہ ہاتھ کبھی کے سامنے، مٹھیاں بند رہیں گی درہم اور دینار سے۔ جیسے کل میں نے بتایا، کس ہستی کے پاس سائل آیا تھا؟ علی کے پاس۔ آپ نے کیا پڑھ کے؟ بس، اور اس کی مٹھی بند کرائی تھی، اور جا کے کھولا تو اس کی مٹھی کس سے بھری ہوئی تھی؟ سونے کے سکوں، دینار سے بھری ہوئی تھی۔ آپ یہ جو مٹھی بند کرانے، پہلے اس عمل کو سمجھیں اور غور سے سمجھیں۔
जल्दी तो नहीं है, घोड़ी शांत बंद है। पहले बंदा आता था ना, उसकी घोड़ी होती थी तो कहते थे घोड़ी साए पे बांधी है, धूप पे बांधी है। अगर धूप पे बांधी है तो जाने में जल्दी है, अगर साए पे बांधी है तो तसल्ली से है। तो घोड़ी छांव पे बांधी है, धूप में छांव पे है। पहले इसको देखें कि आज आप किस नेमतों से मुट्ठियां भर रहे हैं, पहले इसको देखें। और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क की दो नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं। ने कहा कि बंदो तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा के रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम दिनार, रिस्क माल, रिस्क तैयब, इज्जत आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। अब जरूरत है खुशी हो, मुबारक हो, खुशी हो, अब तो कहना चाहिए मुझे, है? हकीकत है ये बहुत ताकतवर अमल है। एक पल का पता नहीं है, पल का, एक पल का पता नहीं। ये हाथ मंगता बन जाए, ये हाथ भिखारी बन जाए, ये हाथ साइल बन जाए, पल का पता नहीं है। आज देने वाला था, कल लेने वाला बन जाए। पर ये जो अमल आप इंशाअल्लाह कर रहे हैं, ये विजदानी चीजें होती हैं, इसका अकल से ताल्लुक नहीं होता। ये जो कर रहे हैं ना, अल्लाह के फजल से कभी भी ये हाथ खाली नहीं रहेंगे और ये मुट्ठियां सदा भरी रहेंगे। उठी यार फरीद थी शादवल, मुझा को ना कर यादवल, ए जोका थिसन आबादवल, दरिया नवा दे सदा हिक मणि। इंशाअल्लाह ये शादो आबाद, शादो आबाद। रिस्क के दो खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये दो खजाने हैं। मुट्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब अमल शुरू करने लगे हैं और मुट्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, दूसरी अंगली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार पांचवी उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। तो पढ़े, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं। इस अमल को पहले मुट्ठी बंद करें, सर झुकाएं, अल्लाह की तरफ ध्यान करें, अल्लाह का नाम है और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़ैतून। और मुट्ठियों के ऊपर ये निशान उंगलियों का जोर दे के पढ़ते जाएंगे तो आपको 11 का अदद नहीं भूलेगा। इन मुट्ठियों की उंगलियों के ऊपर ऐसे जोर देते जाएंगे तो 11 का अदद नहीं भूलेगा, आपको पता चलेगा कि आपने 11 पढ़ लिया। अंगूठा खोल दें, अब फिर पढ़ेंगे 11 बार वत्तीन वज़ैतून। उंगली खोल दें, दूसरी उंगली, अब फिर पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून। तीसरी उंगली खोल दें, फिर पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून।
चौथी उंगली खोल दें, फिर पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून। पांचवी उंगली खोल दें, फिर पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून। छठी उंगली खोल दें, फिर पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून। सातवीं उंगली खोल दें, फिर पढ़ें 11 बार। आठवीं उंगली खोल दें, फिर पढ़ें वत्तीन वज़ैतून। नवीं उंगली खोल दें, फिर पढ़ें दसवीं उंगली खोल दें। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून। दिल की गहराइयों से दिल में पढ़ें। आप दोनों हाथ अपनी गोद में ले आए और तसव्वुर करें कि आपका कशकोल आपकी झोली भर गई और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़ैतून। दोनों हाथ अपनी गोद में रख के अब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे सिर्फ फेर दें, सिर्फ फेर दें। फिर बायां हाथ दाएं कंधे पे फेर दें, दायां बाएं पे, बायां दाएं पे फेर दें। अब ये पूरे बदन पे फेर दें, जहां तक हाथ पहुंचता है। अल्लाह, बहुत जबरदस्त अमल किया। मुख्तसर मुख्तसर मुख्तसर। अल्लाह की कसमें हैं और अल्लाह ने कसमें उठाई हैं। रब सच्चा है, वो सच्चा रब तो बात जो फरमाए हक है, पर कसम उठाई है। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, ये मुट्ठियां सदा भरी रहेंगी और अल्लाह के फजल से हाथ कभी फैलेंगे नहीं, कभी कशकोल नहीं बनेंगे, कभी भिखारी नहीं बनेंगे, कभी मंगते नहीं बनेंगे, कभी साइल नहीं बनेंगे। इंशाअल्लाह गनी बनेंगे, सकी बनेंगे और देने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। वत्तीन वज़ैतून की बरकत से बहुत जबरदस्त अपने ताकतवर अमल किया
اور بہت باکمال عمل کیا اور حیرت انگیز بابرکت سعادت اور رحمت، بہت برکت۔ اب اگلا پیکج